Good evening, one and all. My dear students, welcome to Drona. Last session lo manam cost of equity KE concerned formulas discuss chesam. Now, in this particular session, I am going to discuss about one area called fair value. The concept is fair value. Fair value of an asset, that's our concept, right? Nothing but value of an asset. In fact, the subject revolves around this particular value only, wealth. Okay. First of all, asla ee fair value meaning ఏంటనేది మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. Simply, I'll tell you one specific definition. Fair value means, let me write the definition. It is the present value of future cash inflows. It is the present value of future cash inflows. It is the present value of future cash inflows discounted at investors' expected rate of return. So tell me the formula or definition of fair value. It is the present value of future cash inflows discounted at investors' expected rate of return. So if you want to calculate the value of any asset, first define the future cash inflows and discount the same future cash inflows. Please discount the same future cash inflows at the investors' expected rate of return. Simply. So prima facie, if you want to define the value of any asset, you need two legs. One is the future cash inflows, estimated future cash inflows from the asset which you are going to buy. And the second one is the investor's expected rate of return, nothing but your expected rate of return. So my dear students, the value of the asset, is nothing but value means fair value, is dependent on two legs. One, the future cash inflows, another one, the investor's expected rate of return. Investors' expected rate of return. These two components collectively will determine the value of the asset. So if you discount your future cash inflows from the asset at the investor's expected rate of return, then you immediately will get the value of the asset. So simply future cash inflows discount cheyali mana expected rate of return దగ్గర. So definition ఒకసారి again repeat చేస్తున్నాను. Fair value means it is the present value of future cash inflows discounted at investors' expected rate of return. So to define the value of the asset, we need the future cash inflows and the investors' expected rate of return. That's it. What do you say? So now, to understand this value of the asset, let me take one example. For example, we are taking one building, a big building, a commercial building. ఈ బిల్డింగ్ యొక్క లైఫ్ ఎన్ని ఇయర్స్ సార్ అంటే 50 years. The life of this building is 50 years. You want to define the value of this particular building. You just wanted to define the value of this particular building. Value of the building. Building ki value determine cheyalani cheppi మీరు డిసైడ్ అయ్యారు. Okay. So my dear students, the value of this building can be determined by knowing two factors, two components called the future cash inflows from this building. First of all, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, బిల్డింగ్ నుంచి వచ్చే క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఏంటి, మనం బిల్డింగ్ని ఏం చేస్తాం, లెట్అవుట్ చేస్తాం, అంటే రెంట్కి ఇస్తాం. సో లెట్అవుట్కి ఇచ్చినప్పుడు రెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ రెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో అనేది, ఆ రెంట్ అనేది ఒక ఇన్ఫ్లో, మన ఇన్వెస్టర్గా మనకి అది ఒక ఇన్ఫ్లో. ఆ పర్టికులర్ ఇన్ఫ్లోస్ ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తాయి మనకి, 50 years వస్తాయి మన క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. అంటే ఈ బిల్డింగ్ నుంచి మనకి ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, లైక్ దట్ అప్ టు ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు
మనకి క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఏంటి సార్ ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అంటే? రెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, రెంట్స్ వస్తాయి. like that up to how many years? Infinite period. First year ending rent, second year ending rent, third year ending rent, ఇవన్నీ ఏంటి మనకి? క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. CF1, CF2, CF3 అంటే క్యాష్ ఫ్లోస్ at the end of first year, క్యాష్ ఫ్లోస్ at the end of third year, second year, third year, like that up to how many years? Infinite period. These are the rental cash inflows generated from this building. If you buy this particular building, you'll get this, you can generate this cash inflows from first year ending to infinite period. Sorry, the time period is not infinite period actually, sorry, it is 50 years. 50 years వరకు కదా మన డిస్కషన్ అంతా. బిల్డింగ్ 50 years లైఫే కదా. సో ద లైఫ్ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఇస్ 50 years. ఓకే, ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ బిల్డింగ్ వాల్యూ ఓన్లీ, నాట్ ద ల్యాండ్ వాల్యూ. ఓన్లీ బిల్డింగ్ వాల్యూ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. ల్యాండ్ గురించి మాట్లాడితే మళ్ళీ విషయం వేరుగా ఉంటుంది. ఓకే, సో టోటల్ 50 years, 50 years వరకు మనకి క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. ఈ బిల్డింగ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత అంటే, ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇస్ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ యూఆర్ జస్ట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 12% per annum, అంటే 12% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర ఫ్యూచర్లో 50 years వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఫ్లోస్ అన్నింటినీ మనం డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, లెట్ మీ డిస్కౌంట్ ఆల్ ద క్యాష్ ఫ్లోస్. ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, సెకండ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, థర్డ్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఫోర్త్ ఇయర్ ఎండింగ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, లైక్ దట్ అప్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్? 50 years. All the rental cash inflows must be discounted at investors expected rate of return, which is 12%. 12% రేట్ దగ్గర మీరు డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఓకే, 12% రేట్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ ఇయర్, ఇది సెకండ్ ఇయర్, ఇది థర్డ్ ఇయర్, ఇది ఫోర్త్ ఇయర్, లైక్ దట్ ఇది 50th year. ఓకే, 50 years వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్ని మనం డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఏ రేట్ దగ్గర? 12% దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే విల్ గెట్ ద వాల్యూస్. డిఫరెంట్ వాల్యూస్ వస్తాయి మనకి, డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూస్ మొత్తం ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్, థర్డ్ ఇయర్, లైక్ దట్ మనకి ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. రైట్, దిస్ ఇస్ ద టోటల్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ వాల్యూస్ ఇస్ సింప్లీ నోన్ as a single value, and this is your present value of cash inflows. Present value of cash inflows discounted at investors expected rate of return, and this particular value is simply known as fair value. This is what your fair value. So my dear students, what is fair value today? Simply estimate the future cash inflows from the building or asset and discount such cash inflows at investors expected rate of return, whatever the rate which is given from the investor's perspective, and use such rate as a discount rate and multiply the future cash inflows with the present value factors, respective present value factors. First year ending cash inflow must be multiplied with first year ending present value factor. Second year ending cash inflow must be multiplied with second year ending present value factor. Like that, if you discount all the future cash inflows at your expected rate of return, then immediately I'll get the value of the asset. Present value of all such cash inflows is simply representing what? The fair value of the building. This is nothing but the fair value of the building. This is the fair value of the building. Today, ఈ రోజు ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు అలా ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్ ఒక 300 lakhs వచ్చిందన్నమాట, అంటే 3 crores. దిస్ ఇస్ వాట్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిల్డింగ్. సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎనీ అసెట్, whether it is building or any other asset, you just need to define the future cash inflows from such asset and discount the future cash inflows at the investor's expected rate of return, then immediately you'll get the value of the asset. So again I'm defining the definition. So what is the fair value of an asset? It is the present value of future cash inflows
It is the present value of future cash inflows discounted at investors expected rate of return. సో ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తే ఏదైతే వాల్యూ వస్తుందో దాన్నే మనం ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ అంటాం. ఓకే మై డియర్ స్టూడెంట్స్, hope you understood. Whenever you want to define the value of any asset, define the future cash inflows, estimated future cash inflows, and identify the investor's expected rate of return. Then immediately you can define the value of such particular asset. Okay. Now, so like that I can calculate the value of any asset. Yes, you can calculate the value of any asset, whether it is a real asset or a financial asset. For example, మనం చాలా కామన్ సెన్స్ మనం అప్లై చేస్తే కనుక వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ అంటే ఈ బిల్డింగే కాకుండా మీకు మార్కెట్లో చాలా అసెట్స్ ఉంటాయి. అసెట్ అనాలి అంటే డెఫినెట్లీ అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్లో వాటి ఆ కన్సర్న్డ్ థింగ్ నుంచి మనకు ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్ జనరేట్ అయితేనే దాన్ని మనం అసెట్ అంటాం. సో టు డిఫైన్ ఎ థింగ్ as an asset, definitely such particular thing must generate future economic benefits. Then only that particular thing is simply known as what? Asset. Asset means which has a capacity to generate future economic benefits. Here the economic benefits are simply and technically defined as what? Cash inflows. Here the asset is building the future cash inflows or rents. What do you say? For example, if such asset is a bus, then the future cash inflows will be, if you are giving such bus for rent, then the rent is a cash inflow. If you are running the bus on your own, then the profit for every year will be considered as a cash inflow, for you. So my dear students, it is purely dependent on the asset which we are considering. The nature of business will decide the future cash inflows. మై డియర్ స్టూడెంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే రేపు ఒక క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ కింద బయటపడిన తర్వాత, మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్, కాస్ట్ అకౌంటెంట్ మీన్స్ మీరు ఒక క్వాలిఫైడ్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ అకౌంటెంట్ కింద బయటపడిన తర్వాత మీరు మార్కెట్లో ఏదైనా ఒక బ్యాంకింగ్ కంపెనీలో జాబ్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్లో ఇయర్లీ 12 lakh rupees ప్యాకేజ్కి సెలెక్ట్ అయ్యారు. డెఫినెట్లీ సెలెక్ట్ అవుతారు. చాలా రిక్వైర్మెంట్స్ ఉన్నాయి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో, చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ అండ్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్స్. సో క్వాలిఫై అయిన నెక్స్ట్ మినిట్ మీకు ఆ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో జాబ్ వచ్చింది, మీరు ఇన్ అయ్యారు యాజ్ ఎ క్రెడిట్ మేనేజర్. అంటే ఒక క్రెడిట్ మేనేజర్ కింద మీరు ఇన్ అయ్యారు. అప్పుడు వన్ ఆఫ్ ది క్లయింట్ ఆఫ్ యువర్ బ్యాంక్ అప్రోచ్ యూ ఫర్ అ లోన్. See, once he applied for a loan, immediately he should provide his securities. So the loan must be supported by a security, definitely, because we are giving loan. Our banker is giving loan to the customer. So such loan amount is a risky amount. We are giving such loan, so that's a risky thing. So such risk must be eliminated through what? By taking the security from the customer. సెక్యూరిటీ కస్టమర్ ఎక్కడిచ్చాడంటే హైదరాబాద్లో ఒక ప్రైమ్ లొకేషన్లో అతను ఏం చెప్పాడంటే 2 సెక్యూరిటీస్ ఆఫర్ చేశాడు. ఆ 2 సెక్యూరిటీస్లో మీరు ఏ సెక్యూరిటీ అయినా సరే టేకప్ చేయమని చెప్పాడు. ఒకటి రెసిడెన్షియల్ డ్వెల్లింగ్, అంటే హోమ్ అనమాట. ఒక ప్రైమ్ లొకేషన్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అమీర్పేట ఏరియాలో అనుకుందాం. అమీర్పేట లాంటి ఏరియాలో ఒక 400 square yard ల్యాండ్లో ఒక బిగ్ బిల్డింగ్ హౌస్ అనమాట, మంచి వెల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న ఒక హౌస్, డబుల్ స్టేర్ బిల్డింగ్ మీకు చూపించాడు వన్ ఆఫ్ ది సెక్యూరిటీ. దానికి జస్ట్ నియర్ బై, దానికి దగ్గరలోనే ఇంకొక సేమ్ 400 square yard ల్యాండ్లో ఒక పెద్ద కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ చూపించాడు. రెండు సేమ్ ఇంచుమించుగా ఒకటే బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ అయితే, కాకపోతే అక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో అన్ని చిన్న రూమ్స్ కింద డివైడ్ చేసి రెంట్కి ఇచ్చేసాడు. ఇది వచ్చి హౌస్ రెంట్కి, జనరల్గా ఒక నార్మల్ హౌస్ రెంట్కి ఇచ్చాడు. So being a finance professional, which security you will select generally? Just because of commercial dwelling infrastructure బాగుందని చెప్పి మీరు తీసుకోరు. ఎందుకంటే అది ఇన్కమ్ జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ లేని ఒక అసెట్. ఎందుకంటే ఎంత రెంట్కున్నా సరే ఒక కమర్షియల్ ఒక రెసిడెన్షియల్ డ్వెల్లింగ్లో మ్యాక్సిమం ఎంత రెంట్ వేసుకున్నా సరే ఒక 30,000-40,000, 2 ఫ్లోర్లకి కలిపి ఒక 60,000 వస్తుంది. ఎంత పెద్ద రూమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం, 40 మ్యాక్స్ 50 ఎంత వేసుకున్నా అంటే ₹1,00,000 వస్తాయి మహా అయితే నెలకి. కానీ అదే కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్లో అయితే చిన్న రూమ్స్ కింద డివైడ్ చేసి 10,000, 15,000, 20,000, 15,000 అలా ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే మేబీ 1 monthకి 5 to 6 lakhs కూడా రావచ్చు. 1 monthకి 10 lakhs కూడా రావచ్చు. సేమ్ అదే ప్లేస్లో ఒక కాలేజ్కి ఇచ్చేసిన ఒక 10 lakhs కూడా మంత్కి రావచ్చు.
అంటే ఒక హౌస్కి ఏమో మనకు వస్తున్న రెంట్ ఎంత సార్ అంటే 1 lakh, కానీ ఒక కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్కి మాత్రం 10 lakhs వస్తుంది. రెవెన్యూ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ దేనికి ఉంది సార్ అంటే ద సెకండ్ అసెట్, దట్స్ అ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్. సో బీయింగ్ అ ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్, మీరు అక్కడ క్రెడిట్ మేనేజర్గా ఏ సెక్యూరిటీని చూస్ చేసుకుంటారంటే సెకండ్ సెక్యూరిటీని, బికాస్ ఇట్ ఈస్ జనరేటింగ్ మచ్ ఇన్కమ్ వెన్ కంపేర్డ్ టు ద రెసిడెన్షియల్ బిల్డింగ్. రెసిడెన్షియల్ హౌస్తో కంపేర్ చేస్తే దానికి హ్యూజ్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆ పర్టికులర్ బిల్డింగ్కి వాల్యూ అనేది చాలా హైయర్గా ఉంటుంది. ద మోర్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ means there will be huge value to your asset. The value is purely dependent on the future cash inflows generation. If the future cash inflows are more, then the value will be more. If the future cash inflows are less, then the value will be less, my dear students. So the value is purely dependent on how much cash inflow that particular asset is generating in the near future. That's it. So in this particular scenario, the value of the commercial complex will be more when compared to the value of the residential house. Why, sir? Because the commercial complex is generating much rental income when compared to the residential house. So being a credit manager, definitely you are going to select what? The commercial complex, because it will generate much value. ఇప్పటికిప్పుడు ఆ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్ని బయట అమ్మితే చాలా వాల్యూ వస్తుంది when compared to the residential house. So in this way we have to define the value of any asset. Hope you understood, my dear students. So the value is dependent on what? How much cash inflows we are generating from that particular asset, future cash inflows. More cash inflows, more value. Less cash inflows, less value. ఎంత cash inflow వస్తే అంత వాల్యూ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టూడ్, మై డియర్ స్టూడెంట్స్. మేబీ అక్కడ కమర్షియల్ కాంప్లెక్స్కి ఒక 20 crores వాల్యూ ఉండొచ్చు, కానీ రెసిడెన్షియల్ హౌస్కి మేబీ 5 crores వాల్యూ ఉండొచ్చు. సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ. సింపుల్గా మాట్లాడాలంటే అవర్ ద్రోణ ఇస్ లొకేటెడ్ ఇన్ గుంటూరు. ఇక్కడ బిల్డింగ్స్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది, హ్యూజ్ వాల్యూ. అంటే ఇక్కడ ఒక 400 square yardలో మనం కానీ ఒక బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే బ్రాడీపేట లాంటి ఏరియాలో చాలా వాల్యూ ఉంటుంది. 3rd లైన్లో మన బిల్డింగ్ ఉంది, మన బిల్డింగ్కి చాలా వాల్యూ ఉంటుంది. ఈ 3rd లైన్లో ఉన్న మన బిల్డింగ్ చాలా వాల్యూ ఉంటుంది, బ్రాడీపేట 3rd లైన్లో ఉన్న మన బిల్డింగ్కి, ద్రోణ బిల్డింగ్కి. సేమ్ బిల్డింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఓన్ హోమ్ టౌన్లో, అదర్వైజ్ విలేజ్లో ఇదే బిల్డింగ్ అని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అంత వాల్యూ ఉండదు. వై సార్? జనరలీ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ డిమాండ్ అండ్ సప్లై. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఊర్లో ఎక్కువ మంది మన బిల్డింగ్ కొనడానికి బిల్డింగ్గా ఉండకపోవచ్చు. ఎందుకు సార్ అంటే మన ఊరిలో మనం ఎలాంటి బిల్డింగే కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేసామనుకోండి, మహా అయితే మనకి ఎంత వేసుకున్నా సరే ఒక 20,000 రూపాయలు రెంట్ వస్తుంది నెలకి. కానీ ఇదే మనం బ్రాడీపేట లాంటి ఏరియాలో మనం ఎలాంటి బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటే 2 to 5 lakhs రెంట్ వస్తుంది మనకి. See, it all depends on the income generating capacity. Same iron, same cement, same bricks, same construction, but the value of the asset is dependent on the future cash inflows. బ్రాడీపేటలో ఉండే కన్స్ట్రక్టెడ్ బిల్డింగ్కి ఇన్కమ్ జనరేటింగ్ కెపాసిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బిల్డింగ్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది. అదే బిల్డింగ్, అదే సేమ్ బిల్డింగ్ మన ఓన్ హౌస్, మన ఓన్ హోమ్ టౌన్లో ఉంటే కనుక అంత వాల్యూ ఉండదు. రీజన్ ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇది ప్రైమ్ లొకేషన్, అది కాదు. అర్థమవుతుందా? సో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, సో ద వాల్యూ ఇస్ ప్యూర్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ వాట్? ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. మోర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, మోర్ వాల్యూ. లెస్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, లెస్ వాల్యూ. దట్స్ ద పాయింట్ హియర్. A simple task. What do you say? So now accept one point. Fair value means it is the present value of future cash inflows discounted at investors expected rate of return. So please repeat along with me. What is the meaning of fair value? It is the present value of future cash inflows discounted at investors expected rate of return. We need 2 legs to calculate the value of the asset. One, the future cash inflows. Another one, the investors expected rate of return. Hope you understood. Clear? Now see, in this way మనం మూవ్ అవుతూ ఉంటే కనుక వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ ఇంకా అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం. వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్ అనేది జనరల్గా ఒక సింగిల్ అసెట్కే కాదు, గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ కూడా ఉంటుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ అంటే ఏంటి? టెక్నికలీ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇస్ సింప్లీ నోన్ యాజ్ బిజినెస్, బికాస్ యూ విల్ మెయింటైన్ గ్రూప్ ఆఫ్ అసెట్స్ జస్ట్ టు రన్ ఎ బిజినెస్. సో వెన్ ఎవర్ ఐ సే
the word business, immediately you have to recollect the word called group of assets, because only with the use of group of assets I can run a big business. Business means group of assets, that's it. Even for business also we have to define the fair value. Value of the business is nothing but value of the assets. What do you say? So in this case also we'll apply this formula actually. Now let me tell you one example. For example, కరోనా మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత కరోనా నుంచి మనం బయటపడిపోయి వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ వ్యాక్సిన్ వచ్చింది, సక్సెస్ఫుల్లీ మనం బయటపడ్డాం. ఫెస్టివల్ వచ్చింది 2021 జనవరిలో. ఫెస్టివల్కి మనం యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఉన్నాం. ఇంట్లో ఉంటే మనం ఇంటికి వెళ్ళి ఇంట్లో యాక్చువల్లీ పండగ మనం ఇంట్లోనే ఉన్నాం. ఉన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే అంటే ఫస్ట్ డే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భోగి రోజున నాన్నగారు బయటకు వెళ్ళారు. అలా బయటకు వెళ్తే ఆయన ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన కనిపించారు. ఆయన కనిపించి ఏమన్నారంటే సింపుల్గా, నేను ఒక ఫ్యాక్టరీ కొందాం అనుకుంటున్నాను, ఆ ఫ్యాక్టరీకి నాకు ఎంత వాల్యూ ఆఫర్ చేయాలో తెలియట్లేదు, అంటే కొంచెం వాల్యుయేషన్ ఏదో చేయాలంట, ఆ వాల్యుయేషన్ ఎలా చేయాలో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు, అంటే నాకు అంత ఐడియా లేదు. కాబట్టి అప్పుడు ఎవరో సజెస్ట్ చేస్తారు, ఎవరైనా ఆడిటర్ని మీట్ అయితే మీకు వాల్యుయేషన్ చేసి పెడతారు, సో దట్ మీకు ఎంత ప్రైస్ ఆఫర్ చేయాలో తెలుస్తుంది సార్, ఇదంతా కొంచెం టెక్నికల్ వ్యవహారం అంతా అని చెప్తే, మీ డాడీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ మీ డాడీకి చెప్పిన నెక్స్ట్ మినిట్, అయ్యో భలేవాడవే, మా ఇంట్లో ఆల్రెడీ ఒక ఆడిటర్ ఉన్నాడు, ఆయన చాలా అద్భుతంగా, మా వాడు సూపర్ చదువుతాడు, అసలు సూపర్గా ఆడిటర్ ఉన్నాడు, ఆయన చాలా నీకు గ్యారంటీగా బెటర్ సజెషన్ ఇస్తాడంటే, పాపం ఆయనకి ఆడిటర్కి చదువుకునే చార్ట్ అకౌంటెంట్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ స్టూడెంట్కి డిఫరెన్స్ తెలియక వచ్చారు. మొత్తం మీద ఇంట్లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. నువ్వు టీవీ చూస్తూ ఉన్నావు. టీవీ చూస్తుంటే సడన్గా నాన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎంటర్ అయ్యారు ఇంట్లోకి. అప్పుడు నాన్న సింపుల్గా లోపల ఇంట్లోకి వచ్చి, అంకుల్కి ఏదో డౌట్ అంట, నువ్వు ఆల్రెడీ ఆడిటర్ అని చెప్పాను, ఒకసారి డౌట్ క్లారిఫై అని చెప్పి సింపుల్గా చెప్పారు నాన్న. మనకు ఒకసారి టెన్షన్ స్టార్ట్ అయింది. మామూలుగా మన బుక్స్లో చదువుకోవడం మహానరకం, ఈయన ప్రాక్టికల్ దాకా వెళ్ళిపోయారు, ఏదో కథ తేడా ఉంది, ఏమడుగుతాడు అంకుల్ అని చెప్పి చాలా టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నాం. మీ అందరు టెన్షన్ పడుతూ ఉన్నారు. అంకుల్ అడిగాడు, అమ్మ నేను ఒక ఫ్యాక్టరీ కొందాం అనుకుంటున్నాను, ఆ ఫ్యాక్టరీకి ఎంత ప్రైస్ ఆఫర్ చేయాలో తెలియట్లేదు నాకు అని చెప్పాడు. ఆ విషయం వినగానే మనకి ఏం కాసేపు అర్థం కాలేదు, బ్రెయిన్ పనిచేయలేదు. ప్రైస్ అంటాడు, ఇప్పుడు ఈయన ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తున్నాడు అంకుల్? ఓకే, ఒక ఫ్యాక్టరీని కొంటున్నాడు. అప్పుడు గుర్తొచ్చింది వెంటనే అమాల్గమేషన్, అబ్జార్ప్షన్, ఇవన్నీ గుర్తొచ్చింది. సడన్గా గుర్తొచ్చింది, ఓకే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ అక్విజిషన్, నథింగ్ బట్ అబ్జార్ప్షన్. అంకుల్ ఒక బిజినెస్ని కొంటున్నారు, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ గుర్తొచ్చింది మనకు సడన్గా. ఓహో, వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ పర్చేస్ కన్సిడరేషన్. చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అమ్మాయి, స్ట్రైక్ అయింది పాయింట్. పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ అనగానే 2 మెథడ్స్ ఉంటాయి, నెట్ అసెస్ మెథడ్, నెట్ పేమెంట్స్ మెథడ్. నెట్ పేమెంట్స్ మెథడ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, అంకుల్ ఇప్పుడు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడు. నెట్ అసెస్ మెథడ్ అంటే ఏంటి? టోటల్ అసెస్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్. ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయి? బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉంటాయి. పర్ఫెక్ట్, మనకు క్లారిటీ వచ్చేసింది. వెంటనే అంకుల్ నేను చేసి పెడతాను, మీరేం టెన్షన్ పడకండి. ఆ ఫ్యాక్టరీ వాడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆన్ డేట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏదైతే ఉంటుందో బ్యాలెన్స్ షీట్ అని చెప్పి పేపర్ మీద రాసిచ్చి అంకుల్కి ఇచ్చి, ఆ ఫ్యాక్టరీ సెల్లర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఓనర్, అతనికి ఇచ్చి ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇవ్వమని చెప్పి అడిగారు. అంకుల్ వెంటనే వెళ్ళి మన దగ్గర ఆ పేపర్ తీసుకుని ఆ కన్సర్న్ ఓనర్ని అడిగితే, ఆ కన్సర్న్ ఓనర్ వాళ్ళ అకౌంటెంట్ని పిలిపించి ఆ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్, రీసెంట్గా ఉన్న ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ని ఒక కాపీ తీసి అంకుల్కి ఇస్తే, అంకుల్ వచ్చాడు మన దగ్గరికి. మళ్ళీ వెంటనే ఆయన దగ్గరున్న ఆ షీట్ చూస్తే మనకు చాలా క్లియర్గా కనిపించే టోటల్ అసెట్స్ కనిపించే, నో ఫిక్సిషియస్ అసెట్స్ లక్కీలీ అండ్ నో ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ లక్కీలీ. ఇంకా మనం ఫ్రీ హ్యాపీ పర్ఫెక్ట్లీ టోటల్ అసెట్స్ ఉన్నాయి. టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లైబ్రరీస్ అంటే కరెంట్ లైబ్రరీస్, లాంగ్ టర్మ్ డెట్, అవుట్ సైడ్ లైబ్రరీస్ అన్ని తీసి పడేసాం. టోటల్ అసెట్స్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లైబ్రరీస్ అంటే బ్యాంక్ కరెంట్ లైబ్రరీస్, బ్యాంక్ లోన్స్ అవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో లెస్ చేస్తున్నారు. నెట్ అసెట్స్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే 10 crores వచ్చింది. సింప్లీ ద నెట్ అసెట్స్ వాల్యూ, ద నెట్ అసెట్స్ యాజ్ పర్ బుక్స్ ఇస్ 10 crores. సో ఫైనల్లీ మనకు పర్చేస్ కన్సిడరేషన్ పీసీ వచ్చేసిందని చెప్పి, ఎంత కన్సిడరేషన్ ఆఫర్ చేయాలి సార్ అంటే 10 crores అని చెప్పి డిసైడ్ చేసుకున్నారు. వెంటనే అంకుల్ 10 కోట్లకు ₹1 కూడా ఆఫర్ చేయదని చెప్పేశారు. అంకుల్ కూడా చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. వెళ్ళాడు, సిట్టింగ్లో కూర్చుని ప్రైస్ నెగోషియేషన్ స్టార్ట్ చేశాడు. ఆయన 60 crores చెప్పాడు. సెల్లర్ భలేవాళ్లే సార్,
నేను 10 కోట్లకు రూపాయి కూడా ఆఫర్ చేయను. భలే వాళ్ళు సార్, అసలు 10 కోట్లకి అసలు ఈ బిజినెస్ మేము అసలు అమ్మలేను, ఇంకేదైనా నెంబర్ చెప్పండి సార్. లేదు లేదు, మా ఆడిటర్ గారు ఆల్రెడీ చెప్పారు 10 కోట్లకు మించి రూపాయి నేను అమ్మను, రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వనని చెప్పేసి. అంకుల్ మీరు ఇచ్చిన సజెషన్ బేస్ చేసుకో. అప్పుడు వెంటనే ఇంకా ఓనర్ ఏం చెప్పాడంటే, ఇంకా ఆయనకు చాలా అర్జెంట్ నెసెసిటీ ఉంది సార్, నాకు నేను ఇంకా మ్యాక్సిమం మీకు ఎంత రెడ్యూస్ చేసి 30 crores ఒక రూపాయి కూడా తగ్గను సార్ అని చెప్పాడు సెల్లర్. అంకుల్ మాత్రం నేను 10 కోట్లకు రూపాయి కూడా ఎక్స్ట్రా ఇవ్వండి, మీరు ఇస్తే ఇవ్వండి, లేదని లేదు నేను ఇవ్వలేనని చెప్పేశాడు సెల్లర్. వెంటనే అంకుల్ అక్కడి నుంచి వచ్చేసి ఆ నాన్నగారి దగ్గర, మీ అబ్బాయి నన్ను కాపాడాడు, ఆడిటర్ గారు కాపాడకపోయి ఉంటే నా పని అయిపోయింది, లేదంటే వాడు నాకు ఒక దొంగ బిజినెస్ అమ్మేసేవాడు, అంటే ఎక్కువ ప్రైస్కి ఆఫర్ చేసేవాడు, నన్ను మోసం చేసేవాడు అన్న. నాన్న నిన్ను పొగిడారు, నువ్వు చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యావు. ఎవరైతే మీ అంకుల్ గారు ఉన్నారో ఆయన బయట తర్వాత ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత బయట తిరుగుతూ ఉంటే వన్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్ ఆ బిజినెస్ ఆల్రెడీ పర్చేస్ చేశాడు. ఎంతకు పర్చేస్ చేశారు సార్ అంటే 30 కోట్లకు పర్చేస్ చేశారు. అప్పుడు మీ అంకుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో, ఏంటి బిజినెస్ పర్చేస్ చేసావు కదా అని అడిగాడు అతను అన్నాడు, అవును 30 కోట్లు కొన్నాను. భలే ఓడివే, అసలు నువ్వు చాలా తెంగరోడివే, అది 30 కోట్లు కాదు, బిజినెస్ కాదు, 10 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ ఆఫర్ చేయడానికి వీల్లేదు, నువ్వు అనవసరంగా పెట్టేసావు ప్రైస్ అని చెప్పాడు. అప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ఎందుకు అలా అంటే మా ఆడిటర్ నాకు సజెస్ట్ చేశాడు పర్ఫెక్ట్గానే, నేను దాని బేసిస్నే కొన్నానని చెప్పి అతను అన్నాడు అవతల పర్సన్. అనగానే ఈయన మా ఆడిటర్ గారు కూడా చెప్పాడు, ఇలా పలానా మన సీఏ చదువుతున్న అబ్బాయి ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆడిటర్ గారు అని చెప్పి. అయ్యో అప్పుడు చెప్పాడు ఆయన, చదువుకున్న ఆయనకి ఇంకా అంత నాలెడ్జ్ ఎక్కడ ఉంటుంది, మీరు కంప్లీట్ అయిన ఆడిటర్నే కదా అడగాలి అని చెప్పాను. అప్పుడు కంగారు వచ్చింది అంకుల్కి, ఇంతకీ మీరు ఏంటి 30 కోట్లు ఎలా కొన్నారు అంటే, ఒకసారి ఆడిటర్ గారి దగ్గరికి వెళ్దామని చెప్పి ఆడిటర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు. అప్పుడు ఆయన ఆడిటర్ గారు ఏమన్నారంటే, లోకల్ చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ ఆర్ కాస్ట్ అకౌంటెంట్ ఏం చెప్పారంటే, ఆయన అన్నాడు, సార్ మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళారు అసలు అంటే, ఇలా పలానా స్టూడెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను అంటే, సార్ అది అంటే వాళ్ళు ఇంకా లెర్నింగ్ ఫేజ్లో ఉన్నారు కదా, ఏ బేసిస్తో చేశారంటే 10 కోట్లు డైరెక్ట్గా టోటల్ అసెస్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లైబిలిటీస్ బేస్తో చేశారు సార్ అంటే, నో సార్ అది వాల్యుయేషన్ కరెక్ట్ కాదు, అది ఒక్కటే వాల్యుయేషన్ మెథడ్ కాదు, అది వన్ ఆఫ్ ది వాల్యుయేషన్ మెథడ్, అది ఫైనల్ వాల్యూ కాదు, యాక్చువల్గా వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి ఆ బిజినెస్కి, ఒరిజినల్గా వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీ, ద వాల్యూ ఆఫ్ సచ్ ఫ్యాక్టరీ, వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫ్యాక్టరీ ఆర్ బిజినెస్ ఎలా వస్తుందంటే సార్, ఆ ఫ్యాక్టరీకి చాలా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది సార్, ప్రొడక్ట్స్ మార్కెట్లో బాగా సేల్ అవుతున్నాయి, అతనికి ఫండ్ క్రంచ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, అంటే ఫండ్ క్రంచ్ ఉంది సిచ్యువేషన్, ఫండ్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా అర్జెన్సీ ఉంది, సో హీస్ ఫేసింగ్ ఫండ్ క్రంచ్ సిచ్యువేషన్. సో నా ఆ ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మీరు అసలు యాక్చువల్గా ఆ బిజినెస్ నుంచి వస్తున్న ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ డిఫైన్ చేయాలి సార్. అలాగే మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సార్ బిజినెస్ నుంచి అంటే, నేను 20% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సార్ అని చెప్పాడు అంకుల్. ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్, మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్న రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 20%, ఆ బిజినెస్ వచ్చి ఆ ఫ్యాక్టరీ వచ్చి ఒక 20 years లైఫ్ ఉంది దానికి, 20 years తర్వాత మళ్ళీ దాని అసెట్స్ కూడా సేల్ చేసుకోవచ్చు, ఇంకా యాక్చువల్లీ కంటిన్యూటీ కూడా ఉంది, ఫర్ ఎవర్ తీసుకున్నా సరే పర్పెచువల్గా వస్తాయి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఆ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మీరు డిస్కౌంట్ చేస్తే పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు ఆ పర్టికులర్ అంటే ఆ ఫ్యాక్టరీ నుంచి వస్తున్న ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ 20% డిస్కౌంట్ చేసి ఆ ఫ్యాక్టరీకి మనకి ప్రజెంట్ రైట్ నౌ 60 crores వాల్యూ ఉంది సార్, చాలా హ్యూజ్ వాల్యూ ఉందని అని చెప్పాడు. అంకుల్కి ఒకసారి గుండె ఆగిపోయింది. 60 కోట్ల బిజినెస్ 30 కోట్లకి ఎందుకు ఇస్తానన్నాడు అతను అంటే, అతనికి అర్జెంట్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది అందుకు అమ్మేస్తున్నాడు, ఇతను లక్కీగా నా క్లయింట్ పట్టేసాడు, మీరు పట్టలేకపోయారు, మీరు ప్రాపర్గా వాల్యుయేషన్ చేసుకోలేదని చెప్పాడు. అప్పుడు రియలైజ్ అయ్యాడు అంకుల్, రాంగ్ పర్సన్ టచ్ చేశాను. అప్పుడు మీరు రియలైజ్ అయ్యారు యాక్చువల్గా విషయం తెలిసి నాన్నగారి ద్వారా, వాల్యుయేషన్ అంటే ఓన్లీ టోటల్ అసెస్ మైనస్ అవుట్ సైడ్ లయబిలిటీసే కాదు, ఇంకా వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అందులో మనం వన్ ఆఫ్ ది మెథడ్ మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం, డిస్కౌంటెడ్ క్యాష్ ఫ్లోస్ మెథడ్ అంటాం. అంటే వెంటనే రియలైజ్ అయ్యారు ఏంటంటే, ఆ ఫ్యాక్టరీ వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండెంట్ ఉందంటే, బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండే వాల్యూ ఒకటే కాదు, బుక్స్ వాల్యూ అనేది ఒక కాస్ట్ దగ్గర ఉంటుంది. జనరల్గా రీవాల్యుయేషన్ చేయకపోతే బుక్స్లో ఉండే ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అవన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయి, కాస్ట్ దగ్గర ఉంటాయి, దాని నుంచి డెప్రిషియేషన్ లెస్ చేయగా డెప్రిషియేటెడ్ వాల్యూ ఉంటుంది బేసిక్గా. కానీ వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండెంట్ ఉందంటే, ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. మీరు అసలు ఆ బిజినెస్కి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఫ్యూచర్లో ఎంత క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి, అంకుల్ ఎంత ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఆ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తుంటే పర్ఫెక్ట్గా మీరు బెటర్ సజెషన్ ఇచ్చి ఉండేవారు. 60 కోట్ల వాల్యూ అనేది సూపర్ వాల్యూ, 30 కోట్లకే ఇచ్చేస్తానన్నాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఆ బిజినెస్ని మీరు పర్చేస్ చేయొచ్చు. మీరు రాంగ్ సజెషన్ ఇచ్చారు, బికాస్ యూ డోంట్ నో ద కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది అసెట్, ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది బిజినెస్. So my dear students, accept one thing, even for calculating the value of the business, I can apply this method called discounted cash flows method. Simply
It is a present value of future cash inflows from the business discounted at investors expected rate of return, because even business is also a group of assets just like a single asset. What do you say? సో ఇక్కడ మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు, అందువల్ల మీకు వాల్యుయేషన్ చేయడంలో మిస్ అయ్యారు. ఈవెన్ మీరు ఏం చెప్పాలి అంటే అసెట్ వాల్యూ అనేసరికి వాల్యూ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కాస్ట్. యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండేది కాస్ట్, వాల్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. Value comes from the demand and supply situations in the market. The value is completely different from the cost. Cost means the amount which is spent on the asset, whereas the value comes from the future cash inflows. What do you say? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాకు ఇక్కడ ల్యాండ్ ఉంది బ్రాడీపేట్ ప్రైమ్ లొకేషన్లో, నేను బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే 50 lakhs వచ్చింది కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అయింది, అదర్వైజ్ 1 crore కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అయింది, కానీ వాల్యూ మేబీ 2 crores 3 crores 4 crores 5 crores కూడా ఉండొచ్చు. వై సార్? బికాస్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్, ఇట్స్ అబౌట్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. బికాస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ది కన్స్ట్రక్షన్ బుక్స్లో నాకు 1 crore కనిపిస్తుంది నేను పెట్టింది, కానీ యాక్చువల్గా ఇప్పటికిప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ నమ్మితే నాకు 3 crores దాకా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. వై సార్? బికాస్ మార్కెట్ రిక్వైర్డ్ దిస్ పర్టికులర్ అసెట్, దర్ ఇస్ అ హ్యూజ్ డిమాండ్ టు దిస్ పర్టికులర్ అసెట్. ఈ బిల్డింగ్ చాలా వాల్యూ ఉంది, నేను పెట్టింది బుక్స్లో, నేను యాక్చువల్గా స్పెండ్ చేసింది 1 crore, నేను బుక్స్లో రాసింది 1 crore, బ్యాలెన్స్ షీట్లో నా అసెట్ సైడ్ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్ అని బిల్డింగ్ కాస్ట్ అని చెప్పి 1 crore ఉంటుంది, కానీ ఇదే బిల్డింగ్ నేను మార్కెట్లో సేల్ చేస్తే 3 crores వస్తుంది. ఎందుకు సార్ అంటే హ్యూజ్ రెంటల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ జనరేట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, ఈవెన్ ముఖేష్ అంబానీ ఆర్ అనిల్ అంబానీ ఆర్ అదర్వైజ్ ఆదిత్య బిర్లా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఆర్ మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ తీసుకుంటే, స్టార్టప్ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ తీసుకుంటే బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ వాల్యూ 2 lakh crores ఉంటుంది, కానీ అదే పర్టికులర్ బిజినెస్కి మీరు మార్కెట్లో వాల్యూ కానీ చెక్ చేసుకుంటే 6 lakh crores ఉంటుంది. వై సార్? బికాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వాల్యూస్ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ బుక్ వాల్యూస్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కాస్ట్, అన్లెస్ ఇఫ్ సచ్ అసెట్స్ ఆర్ నాట్ రీవాల్యూడ్. అంటే రివాల్యుయేషన్ చేయకపోయి ఉంటే, కాస్ట్ దగ్గరే చూపించుంటే కనుక ఆ అసెట్స్కి అసెట్స్ యాక్చువల్లీ కాస్ట్ దగ్గర ఉంటాయి, కానీ అదే పర్టికులర్ అసెట్స్ 2 lakh crores మార్కెట్లో, స్టాక్ మార్కెట్లో వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది సార్ అంటే హ్యూజ్ ఉంటుంది. బికాస్ సచ్ వాల్యూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఆర్ ద ఎక్సెస్ డిమాండ్ విచ్ ఇస్ క్రియేటెడ్ బై ది ఇన్వెస్టర్స్. దెర్ విల్ బి హ్యూజ్ వాల్యూ టు ద బిజినెస్ గ్రూప్, business of different categories of companies like Tata group of companies or Birla group of companies or Amani group of companies. See, balance sheet లో ఉండే వాల్యూ వేరు, యాక్చువల్లీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఉండేది బుక్ వాల్యూ, కానీ మనకు కావాల్సింది ఫెయిర్ వాల్యూ. ఫెయిర్ వాల్యూ is purely dependent on 2 legs. One, the future cash inflows. One, the ability to generate the future cash inflows by that particular asset. And another one is the investor's expected rate of return. These 2 factors collectively determines the value of the asset or business. Hope you understood, my dear students. So please repeat it once again. The value of the asset is nothing but it is a present value of future cash inflows discounted at investors' expected rate of return. Hope you understood. In the similar way, you have to calculate the value of the ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ఇప్పటిదాకా మనం డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ రియల్ అసెట్స్, టాంజిబుల్ అసెట్స్ చెక్ చేసాం. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. వాల్యూ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. Sir, how to calculate the value of the financial assets? First of all, accept one thing. Financial assets are equity shares, preference shares, debentures or bonds. Okay. Sir, వీటిని ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ అంటామా? లైబిలిటీస్ కదా ఇవి, ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీస్ కదా. అఫ్ కోర్స్ దీస్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ లైబిలిటీస్ టు ద కంపెనీ, బట్ ద సేమ్ ఆర్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ టు ద ఇన్వెస్టర్స్. ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ హోల్డ్ చేసే ఈక్విటీ షేర్ అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ హోల్డ్ చేసే ప్రిఫరెన్స్ షేర్ అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఇన్వెస్టర్కి. డిబెంచర్ హోల్డర్ ఆర్ బాండ్ హోల్డర్ హోల్డ్ చేసే ఆ కన్సర్న్ డిబెంచర్ ఆర్ బాండ్ అనేది ఒక ఫైనాన్షియల్ అసెట్. అండ్ ఫర్ దీస్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు డిఫైన్ ద వాల్యూ, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఫెయిర్ వాల్యూ. Sir, how to define the value of an asset? Simply same formula, same application. Just define the future cash inflows and discount such future cash inflows at investors' expected rate of return. Equity shares మీద ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కేఈ అంటే డివిడెండ్ అనమాట. కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ అంట.
ఈక్విటీ షేర్స్ మీద ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ. ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ మీద ప్రిఫరెన్స్ షేర్ హోల్డర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ రేట్ కేపీ. డిబెంచర్స్ మీద ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కేడీ అంటాం, అంటే గ్రాస్ కేడీ, ఇది I/1 కాదు, ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కేడీ అంటాం. సో ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆన్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఈక్విటీ షేర్ ఇస్ కేఈ, కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ కేఈ. ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ది preference shareholder is KP, whereas the expected rate of return of the debenture holder is KD or bond holder is KD. So the expected dividend rate, the expected preference dividend rate, and the expected interest rate or the investor's expected rate of return for the respective financial assets. If you want to define the financial asset value called equity share value or preference share value or debenture value, just I'll explain one by one. For example, if you want to define the value of the debenture value calculate చేయాలనుకుంటున్నారు. You want to calculate the value of the debenture value in calculation. Debentures are classified into two types. Irredeemable debentures take up చేద్దాం. For example, if you want to define the value of the irredeemable debenture is a financial asset to the investor, and you are supposed to calculate the value of this particular financial asset, irredeemable debenture. Being an investor, what are your future cash inflows? మీకు ఎన్ని ఇయర్స్ వస్తాయి cash inflows? Infinite period వరకు వస్తాయి cash inflows. వచ్చేవి ఏంటి సార్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్? ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ అప్ టు ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్. ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు వచ్చేది ఏంటి అంటే ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ అప్ టు ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు మీకు ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి. మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేదేమో కేడీ, ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ కేడీ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ irredeemable debenture, you have to discount all these interest cash inflows at investors expected rate of return KD. కేడీ అనే రేట్ దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అన్నింటినీ డిస్కౌంట్ చేశారనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఆ డిస్కౌంటెడ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో, దిస్ పర్టికులర్ వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్. విచ్ డిబెంచర్ సార్? irredeemable debenture. Is it an asset or liability sir? Asset from the perspective of the investor. ఇన్వెస్టర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఈ పర్టికులర్ డిబెంచర్కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మీరు డిస్కౌంట్ చేయాలి. ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం డిస్కౌంట్ చేయాలంటే మనం యూజ్ చేయాల్సిన ఫార్ములా ఏంటంటే ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచ్యుటీ. పర్పెచ్యుటీ అంటే ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండింగ్ నుంచి ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మీరు డిస్కౌంట్ చేస్తారు. ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్, క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్. ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ పర్పెచువల్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఫార్ములా ఏంటి సార్ అంటే C/R, నథింగ్ బట్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్, the formula will be what? C/R. C అంటే క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, R అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. హియర్ ద క్యాష్ ఇన్ఫ్లో ఈజ్ ఇంట్రెస్ట్. మా ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తున్నారు, బేసిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాను. డివైడెడ్ బై R ఈజ్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. బీయింగ్ అన్ ఇన్వెస్టర్, యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఇస్ KD. డిబెంచర్ హోల్డర్గా నీ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ KD. అంటే I/KD వేస్తే కనుక మీకు పర్ఫెక్ట్గా, అంటే ఇంట్రెస్ట్ బై KD. ఇంట్రెస్ట్ అనేది అమౌంట్, ఇది ఒక అమౌంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఇది క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. అండ్ KD అనేది రేట్. ఓకే, రేట్ అంటే ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్. విచ్ ఇన్వెస్టర్? డిబెంచర్ హోల్డర్. ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. సార్ ఇన్వెస్టర్ అంటే ఎవరు సార్ ఇక్కడ? ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్. హియర్ ద ఇన్వెస్టర్ ఈజ్ డిబెంచర్ హోల్డర్. డిబెంచర్ హోల్డర్ యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దగ్గర ఫ్యూచర్లో ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేస్తే వచ్చేదాన్ని మనం వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ అంటాం. ఇలా irredeemable డిబెంచర్కి మీరు వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అర్థమవుతుందా సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టేకప్ చేద్దాం వాల్యూ ఏదో ఒకటి. 100 రూపీస్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్టర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎంత అంటే 10% ఇంట్రెస్ట్ రేట్. అప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్? 100 రూపీస్ ఇంట్రెస్ట్ డివైడ్ బై 10% వేస్తే 1000 రూపీస్ వస్తుంది. సో ద వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ ఈస్ 1000 రూపీస్. ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ ఈస్ 1000 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్. సార్ ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ అంటే ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. విచ్ అసెట్ సార్? ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ అసెట్. ద ఫైనాన్షియల్ అసెట్ నేమ్ ఈస్ డిబెంచర్. సార్ ఇది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు సార్? ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్ ఈస్ వాట్? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డిస్కౌంటెడ్ ఎట్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. వాట్ ఎవర్ ద కాన్సెప్ట్ యు ఆర్ డిస్కసింగ్, whatever the concept you are discussing, in any way you can calculate the value. The particular value revolves around this concept called fair value. Hope you understood. So fair value of the debenture మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని డిస్కౌంట్ చేశారు. సార్ ఇక్కడ ఎక్కడ డిస్కౌంట్ చేశారు? ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్తో మల్టిప్లై చేయలేదు కదా. ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని మనం ఎవ్రీ ఇయర్ అలా ఇన్ఫినిట్ పీరియడ్ వరకు చేసుకుంటే తెల్లారిపోతుంది. దానికి మ్యాథమెటికల్లీ సింప్లిఫైడ్ ఫార్ములా అయిన C/R అనే ఫార్ములాని యూస్ చేసి మనం సింపుల్గా డిస్కౌంట్ చేస్తాం.
So if you want to discount the future indefinite period cash inflow, simply use the formula called C by R, where C is cash inflow, R is investors expected rate of return. Here the cash inflow is interest, indefinite period interest cash inflows, and the investors expected rate of return is interest rate. So discount chese manaku debenture value anta ochindi. The fair value of the debenture, the financial asset is 1000 rupees. Hope you understood. This value keep on changes if the expected interest rate is changing. Generally interest, fixed interest ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది, 100 అలాగే ఉంటుంది. కానీ డినామినేటర్లో ఉండే రేట్ ఒకవేళ 8% ఉందనుకోండి, మీ డిబెంచర్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 100/8%, ఇట్ విల్ బి 1250 రూపీస్. మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తగ్గితే కనుక వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకవేళ మీరు 12% ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారనుకో, సేమ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. 100 రూపీస్ డివైడెడ్ బై 12% అప్లై చేస్తే 100/12% 833.33 రూపీస్. అంటే మీ డిబెంచర్ వాల్యూ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అయింది. సో మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు, ఇఫ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్, ది వాల్యూ విల్ బి ఇంక్రీజ్. If your expected interest rate is increasing, your value of the debenture will be decreased. So the value of the debenture keep on changes when the expected rate, investors expected rate, and the investors expected interest rate is changing. Hope you understood. So in this way you can calculate the fair value of the debenture, my dear students. Okay, this is what fair value of debenture. Which debenture? Irredeemable debenture. For example, if I am taking this value 1000 rupees, అంటే మీరు డిబెంచర్ని, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డిబెంచర్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఇది ఒక టాటా గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్ యొక్క డిబెంచర్ అనుకుందాం, టాటా లిమిటెడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఈ పర్టికులర్ కంపెనీ యొక్క డిబెంచర్ని మీరు పర్చేస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. రైట్ నౌ ఫెయిర్ వాల్యూ ఎంత, 1000 ఉంది. కానీ ఈ డిబెంచర్ మార్కెట్లో ఎంతకైనా ట్రేడ్ అవ్వచ్చు. అది నెగోషియేషన్స్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది, డిమాండ్ అండ్ సప్లై ఫ్లక్చుయేషన్స్ మీద డిపెండెంట్ ఉంది. ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క నెగోషియేషన్స్ బేసెస్ని స్టాక్ మార్కెట్ అనే బీఎస్సీ అండ్ ఎన్ఎస్సీలో ప్రైసెస్ అనేవి ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటాయి. బీఎస్సీలో ఈక్విటీ షేర్సే కాదు, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ కూడా ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఆ బాండ్స్, డిబెంచర్స్ ట్రేడ్ అయ్యేటప్పుడు ప్రైసెస్ ఫ్లక్చుయేట్ అవడానికి రీజన్ ఇన్వెస్టర్స్ యొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డే బై డే చేంజ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా ప్రైస్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ ఎవ్రీడే ఫ్లక్చుయేట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా బీఎస్సీలో ఉండే డిబెంచర్, వన్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్, ఇక్కడ మనం ఫెయిర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 1000 వచ్చింది. టాటా లిమిటెడ్ కంపెనీకి బీఎస్సీలో ట్రేడ్ అవుతున్నాం. ఇప్పుడు రైట్ నో ఆ బీఎస్సీలో మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్, అంటే సేమ్ అదే ఈ కంపెనీ టాటా లిమిటెడ్ డిబెంచర్ ఏ ప్రైస్కి ట్రేడ్ అవుతుంది సార్ అంటే, ద మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ ఈస్ సింప్లీ 1050 రూపీస్ ట్రేడ్ అవుతుంది. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఫెయిర్ వాల్యూ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ యాజ్ అన్ ఇన్వెస్టర్ మీరు ఆఫర్ చేయాలనుకుంటే 1000 రూపీస్. కానీ ఆ పర్టికులర్ 1000 రూపీస్ ఉన్న డిబెంచర్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఎంత దొరుకుతుంది, 1050 రూపీస్ దొరుకుతుంది. అంటే మీరు ఈ డిబెంచర్ని పర్చేస్ చేయాలంటే మీరు వాల్యూ అనేది మన బుక్స్లో క్యాలిక్యులేట్ చేసుకునేది. అంటే మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్న వాల్యూ 1000 రూపీస్ వచ్చింది అంటే 1000 రూపీస్ కానీ ₹1 కూడా ఎక్స్ట్రా ఆఫర్ చేయడానికి రెడీగా లేరు. ఇప్పుడు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి ఆ కంపెనీ డిబెంచర్ని పర్చేస్ చేయడానికి చూస్తే 1050 రూపీస్ రన్ అవుతుంది. అంటే 1050 రూపీస్ ఉన్న డిబెంచర్ మీరు పర్చేస్ చేస్తారా అంటే, నువ్వు రెడీగా ఉన్న నువ్వు రెడీగా ఎంత ప్రైస్ ఆఫర్ చేయడానికి రెడీ అయ్యావు, ఓన్లీ 1000 రూపీస్ మాత్రం ఆఫర్ చేయడానికి రెడీ అయ్యావు. కానీ అక్కడ మార్కెట్లో ఎంత దొరుకుతుంది, 1050. ఓవర్ ప్రైస్డ్, ఓవర్ వాల్యుయేషన్ అనమాట. యూ డోంట్ బై దిస్ పర్టికులర్ డిబెంచర్, జస్ట్ సింప్లీ ఇగ్నోర్, వద్దు, వర్కౌట్ కాదు. ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం 1000, అంతకన్నా ఎక్కువ ఆఫర్ చేయకూడదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అదే డిబెంచర్ యొక్క మార్కెట్ ప్రైస్ మీకు 950 ఉందనుకోండి, మీరు ఆఫర్ చేద్దాం అనుకుంటే 1000, కానీ మార్కెట్లో 950కే దొరుకుతుంది అనుకోండి. అండర్ వాల్యుయేషన్ అంటారు, అండర్ ప్రైస్ అంటే తక్కువ ప్రైస్కే దొరికేస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఆ డిబెంచర్ ఏం చేస్తారు, పర్చేస్ చేస్తారు. ఇలా యాక్చువల్గా స్టాక్ మార్కెట్లో ట్రేడ్ అవుతున్న ప్రైస్ని మీరు ఫెయిర్ వాల్యూతో కంపేర్ చేసుకుని, ఒకవేళ యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ హయ్యర్గా ఉంటే కనుక ఆ డిబెంచర్ని మీరు సింప్లీ ఇగ్నోర్ చేస్తారు, బికాస్ దట్ ఈస్ ఓవర్ ప్రైస్డ్. ఇన్ కేస్ అదే యాక్చువల్ ప్రైస్ ఒకవేళ లోయర్గా ఉంటే కనుక అండర్ ప్రైస్ వాల్యూ కాబట్టి తక్కువ రేట్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఆ డిబెంచర్ మీరు పర్చేస్ చేస్తారు, డిబెంచర్ ఆర్ బాండ్ ఇన్ ఎనీ కేస్. ఓకే, సో ద ప్రైస్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్, ద యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ మస్ట్ బి కంపేర్డ్ విత్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ది డిబెంచర్ or fair value of any financial asset. The same logic is applicable to redeemable debentures, preference shares, equity shares also. Okay, so my dear students, accept one thing, there is a huge difference between fair value and actual market price. Actual market price చాలా ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది, ఫెయిర్ వాల్యూ మాత్రం రెండు ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది. ఏంటంటే ఒకటి ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్, ఇంకొకటి ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్. ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఫ్లోస్ చేంజ్ అయినా, ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ చేంజ్ అయినా ఆటోమేటిక్గా వాల్యూ ఆఫ్ ద సెట్ చేంజ్ అవుతుంది. ఇలా మనం ఇర్రిడీమబుల్ డిబెంచర్కి వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. అదే మీరు రిడీమబుల్ డిబెంచర్ టేకప్ చేస్తారనుకోండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ రిడీమబుల్ డిబెంచర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది ఒక 10 years డిబెంచర్ అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ మీకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, థర్డ్ ఇయర్ ఇంట్రెస్ట్, అప్ టు హౌ మెనీ ఇయర్స్, 10th year వరకు వస్తుంది ఇంట్రెస్ట్ మీకు. ఓకే,
ఇంట్రెస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వస్తుంది. మీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? కేడీ వస్తుంది. కేడీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 10% అనుకోండి. మీకు ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంట్రెస్టే కాదు, 10 years అయిపోయిన తర్వాత మీకు రిడమ్షన్ వాల్యూ కూడా వస్తుంది. ఓకే, రిడమ్షన్ వాల్యూ విల్ గెట్ ద రిడమ్షన్ వాల్యూ ఆల్సో. ఎందుకంటే మీరు 10 years తర్వాత మీరు డిబెంచర్స్ మీకు కంపెనీ నుంచి రిడమ్షన్ వాల్యూ వస్తుంది. విల్ గెట్ ద రిడమ్షన్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే, 10 years ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ వస్తాయి, 10th year రిడమ్షన్ వాల్యూ కూడా వస్తుంది. ఈ పర్టికులర్ థింగ్స్ అన్నింటినీ ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ 10 years ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని అలాంగ్ విత్ రిడమ్షన్ వాల్యూని మీరు కేడీ అనే ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే ఒక వాల్యూ వస్తుంది. దాన్ని మనం ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ డిబెంచర్ అంటాం. సో ఇక్కడ C/R అనే ఫార్ములా మనం అప్లై చేయం, ఎందుకంటే మీకు వస్తున్న క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ డెఫినెట్ పీరియడ్ అంటే ఒక 10 years వస్తున్నాయి కాబట్టి రిడీమబుల్ డిబెంచర్స్ కాన్సెప్ట్లో C/R కాన్సెప్ట్ అప్లై చేయం. ఫెయిర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు 10 years వరకు వస్తున్న ఇంట్రెస్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని రిడమ్షన్ వాల్యూని చక్కగా టేబుల్లో డిఫైన్ చేసి డిస్కౌంట్ చేసి ప్రెజెంట్ వాల్యూ ఫ్యాక్టర్స్ మల్టిప్లై చేసి డిస్కౌంట్ చేస్తాం. అదే ఇండెఫినెట్ పీరియడ్ అనుకోండి, సింపుల్ ఫార్ములా C/R యూస్ చేస్తాం, అంటే I/KD. ఓకే, సో ఇలా రిడీమబుల్ డిబెంచర్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సేమ్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ కూడా అంతే. ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో, ఎక్స్పెక్టేషన్ KP. ఇర్రిడీమబుల్ అయితే PD/KP, రిడీమబుల్ అయితే ఎన్ని ఇయర్స్ అయితే అన్ని ఇయర్స్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ రిడమ్షన్ వాల్యూని డిస్కౌంట్ చేయాలి కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ రేట్ దగ్గర. ఓకే, సిమిలర్గా ఈక్విటీ షేర్స్ కూడా ఫెయిర్ వాల్యూ డిఫైన్ చేయొచ్చు. Equity share is also one of the financial asset. The income or the future cash inflow from the equity share is equity dividend. Dividend అనే ఫ్యూచర్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ని ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ KE దగ్గర డిస్కౌంట్ చేస్తే మీకు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ కూడా వస్తుంది. అది మనం నెక్స్ట్ డిస్కస్ చేస్తాం. MP0 నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అదే మనం అంటే క్యాలిక్యులేషన్. మీకు చెప్పాను కదా కాస్ట్ ఆఫ్ ఈక్విటీ KE మ్యాథమెటికల్ డెరివేషన్ అలా వచ్చిందని. సో యాక్సెప్ట్ వన్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ద ఫెయిర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్, just discount the indefinite period of future dividends. If you want to define the fair value of preference share, just discount the indefinite period of future preference dividends, or otherwise definite period future preference dividends and redemption value in case of redeemable preference shares. Like the debentures ki value calculate cheyochu, preference shares ki value calculate cheyochu. A value fair value, దాన్ని fair market price అని కూడా అంటాం. ఫెయిర్ వాల్యూ ఈక్విటీ షేర్ కి ఫెయిర్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు, వాల్యూ ఆఫ్ ద అసెట్. ఆ ఫెయిర్ వాల్యూని స్టాక్ మార్కెట్లో రన్ అవుతున్న యాక్చువల్ మార్కెట్ ప్రైస్తో కంపేర్ చేసి మీరు ఆ పర్టికులర్ అసెట్ని పర్చేస్ చేయాలా చేయకూడదో డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ దిస్ వే యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ ద ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్, ఈక్విటీ షేర్స్, ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్, డిబెంచర్స్, బాండ్స్ ఆర్ ఎనీ అదర్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్ ఇఫ్ సచ్ అసెట్ కెన్ జనరేట్ ఫ్యూచర్ ఇన్కమ్. Is it clear to all of you? So tell me one thing, my dear students, what is the meaning of fair value of an asset? It is the present value of future cash inflows discounted at investors expected rate of return. So we need two legs to calculate the value of an asset. One, the future cash inflows, another one, investors expected rate of return. Hope you understood, my dear students. See this, ఒకసారి మొత్తం కాపీ చేసుకోండి ప్లీజ్. కాపీ దిస్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం. జస్ట్ డెఫినేషన్ రాయండి. ఇది మీరు ఫైనాన్స్ ప్రొఫెషనల్గా ఉన్నంతకాలం మీ వెనకాల ఎంటర్తూనే ఉంటుంది ఈ ఫార్ములా. ఓకే, ఇంకా వాల్యుయేషన్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి, ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫర్ ఈక్విటీ అండ్ అదర్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి. అవి ఫేమస్ మెథడ్స్. ప్రస్తుతానికి ఇది నేర్చుకుంటేనే దానిలోకి మీరు దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. మీ CA ఇంటర్ సిలబస్లో, IPCC సిలబస్లో, CMA సిలబస్లో అసలు ఇంటర్ లెవెల్లో ఇంకా లేదు. ఓకే, డిఫైన్ చేసుకోండి. ఇది చాలా రాసిన ఎక్స్ప్లెనేషన్లో. ఒకవేళ మీరు వినాలనుకుంటే బ్యాక్ వెళ్ళి ఇంకోసారి మొత్తం కాపీ చేసుకోవచ్చు పాస్ మోడ్లో పెట్టి. జస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది, మీకేం అవసరం లేదు ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్. ఈక్విటీ షేర్స్ వాల్యుయేషన్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. అది మనం నెక్స్ట్ డిస్కషన్లో అది మొదలు పెడదాం. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నెక్స్ట్ సెషన్లో ఈక్విటీ షేర్ వాల్యూ గురించి మాట్లాడదాం.